यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be
आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ, I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ, I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
માનીએ છીએ રવિવારની ઓનલાઈન ભક્તિ સભાને માટે. ખૂબ લાંબા સમયથી માન્ય બિશપ સાહેબ કે જેઓને પ્રભુએ આ દર્શન આપ્યું, આ સમયે તેઓનો આભાર માનું છું. ડેપ્યુટી મોડરેટર તરીકેની તેમની જે ઉત્તમ સેવાઓ 29 ડાયોસીસમાં મળી રહી છે, અને આજે આ જવાબદારી જ્યારે મને સોંપવામાં આવી છે ત્યારે સાહેબનો હું ખાસ આભાર માનું છું. આવો આપણે રવિવારની ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાઈએ. પ્રભુનું વચન કહે છે કે યહોવા પોતાના પવિત્ર મંદિરમાં છે, આખી પૃથ્વી તેની આગળ ચૂપ રહો. ઈશ્વર આત્મા છે, અને જેઓ તેને ભજે છે તેઓએ આત્માથી તથા સત્યતાથી તેનું ભજન કરવું જોઈએ. હે યહોવા, સવારમાં તું મારી પ્રાર્થના સાંભળશે, સવારમાં તે સિદ્ધ કરીને ઉત્તરને માટે હું તાકી રહીશ. આ સમયે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજનાર પવિત્ર પ્રેમાળ ધન્ય ઈશ્વર પિતા, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે સ્તુતિ, માન અને સન્માનને યોગ્ય એવા પ્રભુ છો. તમારા બાળકો તરીકે તમારી સનિધ મસ્તકો નમાવતા અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. રાજાઓના રાજા, પ્રભુઓના પ્રભુ, રાજાધિરાજ, આલ્ફા ઓમેગા, આદિ અને અંત, પ્રથમ અને છેલ્લા તમે છો. આરાધનાની સ્તુતિને આરાધના કરતા પ્રભુ, આ ભક્તિ સભામાં અમે તમારા બાળકો તરીકે તમારી આગળ અમારા મસ્તકો નમાવતા આજની આ ભક્તિ સભાને તમારા પવિત્ર હાથમાં મૂકીએ છીએ. અમારું ગાવું વચન જે અમે વાંચીએ, એનું મનન કરીએ, એ બધું તમારામાં આશીષિત બને એવી અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામથી માગીએ છીએ. માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. આ સમયે ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીત ગાઈશું. Thank you.
પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠમાં જોડાઈએ. સૃષ્ટિમાં ઈશ્વર મહિમા. હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન. હે યહોવા મારા દેવ, તું અતિ મોટો છે, તે વૈભવ તથા ગૌરવ ધારણ કરેલા છે. તે વસ્ત્રની પેટે અજવાળું પહેરેલું છે અને પડદાની પેટે તું આકાશને વિસ્તારે છે. પાણી પર તે પોતાના ઓરડાના ભારોટિયા મૂકે છે. વાદળાને તે પોતાનો રથ બનાવે છે. વાયુની પાંખો પર તે ચાલે છે. વાયુઓને તે પોતાના દૂતો બનાવે છે અને અગ્નિના ભડકા તેના સેવકો છે. હે યહોવા અમારા પ્રભુ, આખી પૃથ્વીમાં તારું નામ કેવું ઉત્તમ છે. તે આકાશમાં તારો મહિમા મૂક્યો છે. તારા શત્રુઓને લીધે તે બાળકોને તથા ધાવણાઓને મોડે તારું બળ પ્રગટ કર્યું છે, કે શત્રુને તથા વેરીને તું શાંત પાડે. આકાશો જે તારા હાથના કૃત્યો છે અને ચંદ્ર તથા તારાઓ જેઓને તે ઠરાવ્યા છે, તેઓ વિશે હું વિચાર કરું છું. ત્યારે હું કહું છું કે માણસ તે કોણ છે કે તું તેનું સ્મરણ કરે છે, અને મનુષ્ય પુત્ર કોણ કે તું તેની મુલાકાત લે છે. કેમ કે તે તેને દેવ કરતા થોડો જ ઉતરતો સૃજ્યો છે અને તું તેના પર ગૌરવ તથા માનનો મુકટ મૂકે છે. તારા હાથના કામ પર તે તેને અધિકાર આપ્યો છે. તેના પગ તળે તે સગડું મૂક્યું છે. એટલે સર્વ મેંઢા તથા ઢોર, હા રાની પશુઓ પણ, આકાશના પક્ષીઓ, સમુદ્રના માછલા, આ સમુદ્રમાં જે કંઈ ચાલે છે તે બધું તે તેની સત્તા નીચે મૂક્યું છે. હે યહોવા અમારા પ્રભુ, આખી પૃથ્વીમાં તારું નામ કેવું ઉત્તમ છે. આ પ્રભુનું વચન છે. આમેન. આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સર્વ સમર્થ, સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ અને સર્વવ્યાપી, અમારા જીવંત અને પવિત્ર પ્રેમાળ ધન્ય પરમેશ્વર પિતા, તમારા બાળકો તરીકે તમારી સન્નિધ નતમસ્તકે પ્રભુ અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ દિવસ તમે અમારા જીવનમાં આપ્યો. રાત્રિના આરામ બાદ એક નવા દિવસની ભેટ પ્રભુ તમે અમને આપી, કે જેથી કરીને પ્રભુ અમે આ રીતે ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં તમારા બાળકો તરીકે જોડાઈ શકીએ. એને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મળેલા અનેકવિધ આશીર્વાદોને માટે અને અમારી રાખેલી સંભાળ અને કાળજીને માટે પ્રભુ અમે આ દેશમાં કે પરદેશમાં છીએ, કે જુદા જુદા દેશોમાં અમે વસીએ છીએ, અને આ રીતે જ્યારે અમે ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાયા છીએ અને અમે જ્યારે પ્રભુ અમે તમારી સન્નિધ આવેલા છીએ, ત્યારે પાછું વળીને નિહાળીએ છીએ તો અમારા જીવનમાં પસાર થઈ ગયેલા એ સમયો, દિવસો અને 2026ના એ 4 મહિના દરમિયાન પ્રભુ તમે અમારી સંભાળ લીધી, અને આ 26 તારીખે ફરીને એકવાર તમારી આગળ પ્રભુ
આભાર માનવાને માટે, ધન્યવાદ આપવાને માટે તમે અમને બધાને આ રીતે એકઠા કર્યા, તેને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ કે તમે જગત પર એટલો તો પ્રેમ કર્યો કે પાપમાં સબળતા તજાયેલા અને ફસાયેલા, કાદવ અને કીચડમાં ફસાયેલા અમે હતા. અને પ્રભુ, જ્યારે અમારા પર કોઈ પ્રેમ ના કરે એવા સંજોગો અમારા જીવનમાં હતા, ત્યારે તમે તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની એ મૂલ્યવાન ભેટ આપી. અને આજે પણ તમે અમને એ વચન આપ્યું છે કે જ્યારે અમે તેમના પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ ત્યારે તમારા બાળકો જે બનવાનો અબાધિત અધિકાર પ્રભુ તમે અમને આપ્યો, અને અમે તમને અબ્બા એટલે કે બાપ કહીને હાંક મારી શકીએ છીએ. એને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા જીવનના દરેક પસાર થઈ ગયેલા એ વર્ષો તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ અમારી પાસે ગીત કરતા 9 કહે છે એ પ્રમાણે અમારા સંપૂર્ણ હૃદયથી આભાર માનવા સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી, કારણ કે અમે ખરા હૃદયથી તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. ગીત કરતા 34 કહે છે કે હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. ગીત કરતા કહે છે કે આભાર માનતા માનતા અને સ્તુતિ કરતા પ્રભુ અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ. આભાર માનવાના અતિ ઘણા કારણો તમે અમારા બધાના જીવનમાં આપ્યા છે. એ અમે માંદગીમાં હતા, અમે પ્રશ્નો અને ચિંતામાં હતા, અમે નિરાશ અને હતાશ થયેલા એવી પળોમાં પ્રભુ તમારો લાગલો હાથ પ્રભુ તમે અમારા પર લંબાવ્યો. તમે તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમારું પ્રકટીકરણ અને તમારો પ્રેમ જાહેર કર્યો અને તમે અમારી પાસે તેમને મોકલ્યા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે તમારું પ્રકટીકરણ જાહેર કર્યું, એને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ખરેખર તમે પ્રેમાળ પિતા છો પ્રભુ, તમે અમને ખૂબ પ્રેમ કરો છો, તમે અમારી કાળજી લો છો, તમે અમારી ચિંતા રાખો છો. તમે માંગ્યા અને કલ્પ્યા કરતાં તમે અમારા માટે અધિક કર્યું છે. પ્રભુ, તમે દરરોજ સવારે તમારી કૃપા અને રાત્રે તમારા વિશ્વાસુપણાનો અનુભવ આપો છો. અમારા ઝંઝાવતોમાં અને એ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ ઉપર પ્રભુ તમે અમને વિજય પમાડ્યો છે, અમને ઠોકર ખાતા બચાવ્યા છે, અમને તમારા બાળકો તરીકે કાળજી રાખીને તમારા દીકરા દીકરીઓ તરીકે તમારી આશીષ આપી છે. એને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અમારા ઉપર કરેલા એ ઉપકારોને માટે અને આપેલા તમામ આશીર્વાદોને માટે તમે અમને સારું પરિવાર આપ્યું, અમને સારા બાળકો આપ્યા, તમે અમને મંડળી આપી, તમે અમને CNIના સભ્યો બનાવ્યા, તમે અમને CNI આપ્યું. તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસને માટે, માનવંતા બિશપ સાહેબ અને તેમના પરિવારને માટે, ડેપ્યુટી મોડરેટર તરીકેની તેમની સેવાઓને માટે, મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ અને ટ્રેઝરર સાહેબને માટે, અને તમામ ધર્મસેવકો, ડીકનો, સુવાર્તિક મિત્રો, મિશનરી મિત્રો અને 1 લાખ કરતાં વધારે પ્રભુ તમે વિશ્વાસી ભાઈ બહેનોની ભેટ આપી. આ દેશમાં અને પરદેશમાં વસતા અને ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાતા બધા જ વાલાઓને માટે, એમના પરિવારોને માટે, એમના બાળકોને માટે, એ બાળકોના અભ્યાસને માટે, અને પ્રભુ એ પરિવારો જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં તમે તમારા વચન અનુસાર એમની કાળજી લીધી છે. બધાને માટે આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનતા અમે તમારી પાસે આવ્યા છીએ ત્યારે પ્રભુ અમે કબૂલીએ છીએ કે અમે તો પાપી છીએ, અમે અધૂરા છીએ, અમે અજ્ઞાન છીએ, અમે અવળ છીએ. પ્રભુ, અમે વારંવાર પડી જઈએ છીએ, વારંવાર પ્રભુ જે આજ્ઞાઓ તમે અમને આપી છે તે આજ્ઞાઓનો અનાદર કરીએ છીએ. એ આજ્ઞાઓ ન પાળતા પ્રભુ અમને ગમે છે એવા કૃત્યો અમે કરીએ છીએ, અને એમ પ્રભુ તમારી વિરુદ્ધ અમે પાપ કર્યું છે. બોલવામાં, અમારા વ્યવહારમાં અમે કોઈને અન્યાય કરીને પ્રભુ અમે પાપ કર્યું છે, અને તેથી આ સમયે
અમારી આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાત જે પ્રભુ આજે પણ અમને પ્રેમ કરે છે અને અમારા પાપની માફી આપે છે, તેમના પવિત્ર અને પ્રેમાળ નામથી, એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી અમારી આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના તમે સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરો. આમેન. આ સમયે આપણે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં જોડાઈએ. ત્યારબાદ બાઇબલ વાંચનમાં જોડાઈશું અને પ્રભુના પવિત્ર વચનો આપણે વાંચવા માંગીએ છીએ. मैं
मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया।
एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु को उस कोढ़ी पर तरस आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। फौरन उस आदमी का कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मोजज़ात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का अब तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला मुझे, तू मिला मुझे, तू मिला। यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। યોહાનની સુવાર્તા તેનો પહેલો અધ્યાય, તેના પ્રથમ 18 વચનો આપણે વાંચવા માંગીએ છીએ. યોહાનની સુવાર્તા તેનો પહેલો અધ્યાય, તેના પ્રથમ 18 વચનો. નવા કરારની અંદર યોહાનની સુવાર્તા પહેલો અધ્યાય 1 થી 18. પ્રભુનું વચન કહે છે, આદિએ શબ્દ હતો ને શબ્દ દેવની સંગાતે હતો અને શબ્દ દેવ હતો. તે જ આદિએ દેવની સંગાતે હતો. તેનાથી સઘળું ઉત્પન્ન થયું. એટલે જે કંઈ થયું છે તે તેના વિના ઉત્પન્ન થયું નહીં. તેનામાં જીવન હતું અને એ જીવન માણસોનું અજવાળું હતું. તે અજવાળું અંધારામાં પ્રકાશે છે, પણ અંધારાએ તેનો સ્વીકાર કર્યો નહીં. દેવે મોકલેલો એક માણસ આવ્યો, તેનું નામ યોહાન હતું. તે સાહેદીને સારું આવ્યો કે અજવાળા વિશે તે સાહેદી આપે.
એ માટે કે સર્વ તેનાથી વિશ્વાસ કરે. એ તો તે અજવાળું નહોતો, પણ તે અજવાળા વિશે શાહિદી આપવાને તે આવ્યો હતો. ખરું અજવાળું તે હતું કે જે જગતમાં આવીને હરેક માણસને પ્રકાશ આપે છે. જગતમાં હતો અને જગત તેનાથી ઉત્પન્ન થયું હતું, તો પણ જગતે તેને ઓળખ્યો નહીં. તે પોતાનાની પાસે આવ્યો, પણ પોતાના લોકોએ તેનો અંગીકાર કર્યો નહીં. પણ જેટલાએ તેનો અંગીકાર કર્યો, એટલે જેટલા તેના નામ પર વિશ્વાસ કરે છે, તેટલાને તેણે દેવના છોકરા થવાનો અધિકાર આપ્યો. તેઓ લોહીથી નહીં કે દેહની ઈચ્છાથી નહીં કે માણસની ઈચ્છાથી નહીં, પણ દેવથી જન્મ પામ્યા. શબ્દ સદેહ થઈને આપણામાં વસ્યો અને બાપના એકાકી જનિત દીકરાના મહિમા જેવો તેનો મહિમા અમે દીઠો. તે કૃપા તથા સત્યતાથી ભરપૂર હતો. યોહાન તેના વિશે શાહિદી આપે છે અને ઘાંટો પાડતા કહે છે કે જેના વિશે મેં કહ્યું છે કે મારી પાછળ જે આવે છે તે મારી આગળ થયો છે, કેમ કે તે મારી અગાઉ હતો. તે એ જ છે, કેમ કે અમે સર્વ તેની ભરપૂરીમાંથી કૃપા પર કૃપા પામ્યા. કેમ કે નિયમશાસ્ત્ર મૂસાની મારફતે આપવામાં આવ્યું, પણ કૃપા તથા સત્યતા ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે આવી. દેવને કોઈ માણસે કદી દીઠો નથી. એકાકી જનિત દીકરો કે જે બાપની ગોદમાં છે, તેણે તેને પ્રગટ કર્યો છે. આ પ્રભુનું જીવંત અને પવિત્ર વચન છે. આ વચન સમજવાને માટે પ્રભુ આપણને સહાય અને મદદ કરે. આ સમયે પ્રભુનો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. ઈશ્વરની અજાયબ યોજનાની અંદર ખાસ કરીને આ સમયે આપણે પ્રેરિતોનો વિશ્વાસ નામનું વાંચવા માંગીએ છીએ. સાથે સાથે તેમાં જોડાઈએ અને પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું સાથે સાથે બોલીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયુસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રુસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધઃસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયેલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો ને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે તે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયેલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આ સમયે પ્રભુનો બહુ જ આભાર માનતા આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત ગાઈશું. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર. આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર. મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર.
ભવસાગર મારે મારું નાવ થયો તેના ભવસાગર મારે મારું નાવ થયો તેના દીઠો ડૂબતો રે પ્રભુએ ઝાલ્યો મારો હાથ મારો હાથ મારો હાથ આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર પાપ નિવાર્યા રે પ્રભુએ મુજ પર આણી રે પાપ નિવાર્યા રે પ્રભુએ મુझ પર આણી રે જીવન આપ્યું રે પ્રભુએ મુજ પર રાખી પ્રેમ રાખી પ્રેમ રાખી પ્રેમ આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર અંતે આપશે રે મુજને સ્વર્ગ ભુવનમાં અંતે આપશે રે મુझने સ્વર્ગ ભુવનમાં વાસ સ્વર્ગી ધામ મારે ઈસુ મારો છે ઉલ્લાસ છે ઉલ્લાસ છે ઉલ્લાસ આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર આનંદૂર છે રે મુજને મળ્યો તારણહાર મારા નાથની રે કરુણા થઈ છે અપરંપાર પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. ખાસ કરીને ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસીસ માટે આ સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર અને પ્રેમાળ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જ્યારે આપ જોડાયા છો ત્યારે અમે આપનો આવકાર કરીએ છીએ. લાંબા વર્ષોથી આપની ખાસ પ્રકારની આ હાજરી, ઉત્તેજન, પ્રેમ એ બધાને માટે ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસીસ તરીકે ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ ને બિશપ સાહેબ ને અધિકારીગણ તરીકે અમે આવકાર કરતા આપનો આભાર માનીએ છીએ. ખાસ આપણે એકબીજાને માટે પ્રાર્થના કરીએ, આપણા પરિવારને માટે પ્રાર્થના કરીએ,
આપણા બાળકો અને જુવાનોને માટે પ્રાર્થના કરીએ, અને વિશેષ કરીને જેઓ આ દેશમાં અને પરદેશમાં છે, જે જુવાનો અભ્યાસને અર્થે પરદેશમાં છે, દરેક મંડળીમાંથી ઘણા બધા પરિવારો પરદેશમાં છે, ત્યારે આવો ને આપણે એકબીજાને પ્રાર્થનામાં ધરી રાખીએ, એકબીજાને માટે પ્રાર્થના કરીએ. વિશેષ આ સમયે આભાર માનતા ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા, ખાસ કરીને મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, અધિકારીગણ, ડાયોસીસ, તમામ પાળક સાહેબો, ડીકનો, સુવાર્તિક મિત્રો, મિશનરી મિત્રોને માટે પણ પ્રાર્થના કરશો. આવનાર દિવસોમાં થનાર દરેક જે વ્યવસ્થાઓ છે, જે અધિવેશનો થનાર છે, ચિલ્ડ્રન મિનિસ્ટ્રી દ્વારા જે આખી વ્યવસ્થા તૈયાર કરવામાં આવેલી છે, ત્યારે એ દરેક બાબતને પણ અમે આપની આગળ રજૂ કરીએ છીએ. તમે તેને માટે પણ પ્રાર્થના કરશો, યુથને માટે પ્રાર્થના કરશો. ખાસ કરીને આ વેકેશનનો સમય આવશે ત્યારે આપણા બાળકો એ જુદા જુદા કેમ્પમાં અને વિશેષ કરીને ગુજરાત ડાયોસીસની જે વ્યવસ્થા છે એમાં તેઓ જોડાઈ શકે. પ્રાર્થના કરશો ખાસ કરીને જે પરિસ્થિતિઓ છે અલગ અલગ દેશની ને જે કંઈ સંજોગો છે એ બધામાં પ્રભુનો આત્મા કાર્ય કરે. દરેક દેશ એકબીજા સાથેના સંબંધોમાં, વિશ્વાસમાં અને પ્રેમમાં જોડાયેલા રહે, અને જે કંઈ પરિસ્થિતિ છે બધી જ પ્રભુના વચન અનુસાર શાંત બને ને ભાઈચારાના સંબંધથી આપણે બધા જ વિશ્વાસથી આગળ વધી શકીએ એવી આ સમયે ખાસ પ્રાર્થના છે. એકબીજાને માટે, એકબીજાના પરિવારને માટે, વિશેષ કરીને CNI ગુજરાત ડાયોસીસ, CNI સિનડ અને તમામ વાલાઓને માટે પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે. સમય ખાસ ડેપ્યુટી મોડરેટર તરીકે બિશપ સાહેબને જે જવાબદારી આપવામાં આવેલી છે તેમને માટે ને તેમના પરિવારને માટે પણ પ્રાર્થના કરશો. પ્રભુનો આભાર માનતા આ સમયે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારી પ્રાર્થનાના સાંભળનાર અમારા જીવંત અને પવિત્ર ઈશ્વર પિતા, તમે અમને શીખવ્યું કે મધ્યસ્થીના જે ખાસ કરીને આશીર્વાદો છે, તમે પોતે પિતાની સમક્ષ સમગ્ર વિશ્વના લોકોને માટે આજે પણ પ્રાર્થના કરો છો, અને અમને પણ એ શીખવ્યું, અને તેથી અમે અમારી આજીજીઓ, અમારા કાલાવાલા, અમારી વિનંતીઓ અમે તમારી પાસે લઈને આવીએ છીએ. તમે કદી અમારી વિનંતીઓ અને આજીજીઓનો અનાદર કર્યો નથી. તમે પ્રાર્થનાના સાંભળનાર પ્રભુ છો. ભૂતકાળમાં પ્રભુ જ્યારે પણ અમે જે કંઈ પ્રાર્થનાઓ કરી એના પ્રત્યુત્તર તમે અમને આપ્યા, અને વિશેષ કરીને જે પ્રત્યુત્તર તમે અમને આપ્યા છે એ દ્વારા જે વિશ્વાસ તમે અમારો વધાર્યો એ બધાને માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ CNI સિનડ, ગુજરાત ડાયોસીસ અને તમામ અમારા અધિકારીગણ, મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ, ટ્રેઝરર સાહેબ, એ 29 ડાયોસીસના માન્ય બિશપ સાહેબો અને તમામ વિશ્વાસી ભાઈ બહેનોને માટે જ્યાં જ્યાં પ્રભુ તમે તેઓને રાખ્યા છે, વસાવ્યા છે, ત્યાં પ્રભુ તમે તેમની સાથે રહેજો. તમે તેમની સંભાળ રાખજો, કાળજી રાખજો. પ્રભુ જે પરિવારો જુદા જુદા દેશોમાં છે તેઓને પણ અમે તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ. જે પરીક્ષા બાળકોએ આપી, બધા જ બાળકો ઉત્તીર્ણ થાય. જે પરીક્ષાઓ કોલેજ કક્ષાએ બાકી હોય
એ પણ પરીક્ષાઓ પરિપૂર્ણ થાય, બાળકો સારી રીતે પોતાની એક્ઝામ્સ આપે અને પ્રભુ એ બધામાં ઉત્તીર્ણ થાય અને અમારા બાળકોનો એ વિશ્વાસ વધે અને સારા અભ્યાસ સાથે તેઓ આગળ વધે એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારામાં જો કોઈ માંદું છે, જો કોઈ પ્રશ્નમાં છે, જો કોઈ મૂંઝવણમાં છે, જો કોઈ ચિંતા છે, જો કોઈ નાણાકીય બાબતો છે, જો કોઈ અંગત પ્રશ્નો છે, મૂંઝવણ છે, તો પ્રભુ મેં આ સમયે આવા બધા જ વાલાઓને અને અમારી જાતને તમારી પાસે લાવીએ છીએ, કારણ કે તમે અમારો જવાબ છો. પ્રભુ, ઝંઝાવતો અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓની પેલે પાર તમે અમારી સાથે છો અને તેથી એ વિશ્વાસ રાખવાને માટે અને બધી જ પરિસ્થિતિ અને સંજોગોમાંથી પસાર થવાને માટે તમે અમને તમારું સામર્થ્ય પૂરું પાડ્યું છે ને પાડજો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ, ખાસ કરીને જેઓના કુટુંબોમાં મરણ થયેલા છે એવા કુટુંબોને પણ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. તમારો દિલાસો અને તમારી શાંતિ જે સર્વ સમશક્તિ કરતાં વધારે છે એ તમે તેમને પૂરા પાડજો. પુનરુત્થાનની બહુ મોટી આશા પ્રભુ તમે અમને આપી છે. તમે જીવો છો અને જે કોઈ તમારા પર વિશ્વાસ કરે છે એ પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમને સજીવન થવાની બહુ મોટી આશા આપી છે. ત્યારે એમાં વિશ્વાસ કરતાં અમે આગળ વધીએ એવી અમારી પ્રાર્થના છે. તમામ દેશોના તમામ આગેવાન સાહેબો અને જેઓને જવાબદારી સોંપી છે એ બધાને તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ. વિશેષ અમારા ભારત દેશને તમારી પાસે લાવીએ છીએ. અમારા દેશના આગેવાનોને તમારી પાસે લાવીએ છીએ. તમે તેઓને જવાબદારી આપી છે ત્યારે જવાબદારી અદા કરવાને માટે તમારું સામર્થ્ય તમે આપજો. વિશેષ પૃથ્વી પર દ્રશ્ય જે મંડળી છે, મંડળીમાં પ્રભુ જે વાલાઓ છે એ બધાને પણ તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ. પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે દરેકના પિતા પાળક પ્રભુ મિત્ર તમે બન્યા અને બનજો એવી પણ અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, આવનાર દિવસોમાં ગુજરાત ડાયોસીસ, CNI સિનડ અને દરેક જગ્યાએ જે કંઈ વ્યવસ્થાઓ અને જે કંઈ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલા છે, જે કંઈ રિટ્રીટો રાખવામાં આવેલી છે, જે કંઈ અધિવેશનો થનાર છે, ત્યારે પ્રભુ એ બધા જ કાર્ય અને વિશેષ કરીને અધિવેશનો ને તમે તમારી કૃપામાં આશીર્વાદિત કરજો એવી પ્રાર્થના અમે કરીએ છીએ. અમારા વ્યક્તિગત જીવનને માટે પણ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમે દરરોજ તમારી નજદીક અને તમારી આસપાસ બેસીએ અને તમારું મુખ નિહાળતા અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ એવું મન અને હૃદય પ્રભુ તમે અમને પૂરું પાડો એવી પ્રાર્થના કરતાં તમારા વચનો જે અમારી મધ્ય આવનાર છે, તમે અમારી સાથે વાત કરનાર છો, તેને માટે આભાર માનીએ છીએ. તમે અમને શીખવો, જ્યાં પ્રભુ અમારા જીવનમાં જે કંઈ બાબતો છે એને વધારે વિશ્વાસ સાથે અમે પરિપક્વ બનીએ એવી પ્રાર્થના કરતાં અમારી મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર અને પ્રમાણ નામથી માગીએ છીએ અને સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. ક્વાયર સ્પેશિયલ ગીતમાં આપણને દોરવણી આપશે. ત્યારબાદ પ્રભુના વચનો આપણે સાંભળીશું. प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है. तेरे प्यार
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુએ જે અજાયબ અને અદ્ભુત વચનોની ભેટ આપણને આપી છે, અને એ વચનોને માટે પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. જ્યારે પણ પ્રભુનું વચન આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે વચનો હંમેશા મારી અને આપણી બધાની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરે છે. આજે જે વચનો વાંચવામાં આવ્યા છે, યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 1 અધ્યાય અને તેના 1 થી 18 વચનો, એ વચનોમાંથી થોડો સમય સાથે મળીને આપણે અભ્યાસ કરીશું, શીખીશું, કારણ કે પ્રભુનું વચન એ આપણને શિખામણ આપે છે, આશીષ આપે છે, રસ્તો બતાવે છે, માર્ગ ચીંધે છે, અને એ માર્ગ પર ચાલવાની તાકાત પણ આપે છે. અને માટે પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. યોહાન પોતાની સુવાર્તાની અંદર ઘણી બધી બાબતો મારી અને તમારી આગળ એના વચનની અંદર જણાવે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે જીવન છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવન અને જીવન સંબંધીના જે વચનો છે, એ વચનો દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે, એમના જીવન વિશે મને ને તમને અને એમના જીવનની સાથે જોડાયેલી કેટલીય ઘટનાઓ, એ બાબતો વિશે આપણને શીખવે છે. આવો ને આપણે સાથે મળીને શીખીએ તે પહેલાં પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, તમારો બહુ જ આભાર તમારા વચનને માટે. અત્યારે અમે તમારું વચન શીખવાના છીએ, ત્યારે તમે અમારી સાથે પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમે વાત કરવાના છો. તો અમારી જાતને નમ્ર ભાવે, નમ્ર હૃદયે તમારી આગળ મૂકીએ છીએ, તમારા વધસ્તંભ નીચે રાખીએ છીએ. તમે બોલો, અમે સાંભળીએ, તમને માન આપીએ, એ માટે અમને તૈયાર કરો. અમારા બાહ્ય વિચારોને તમારામાં કેન્દ્રિત કરવાને માટે તમારી કૃપા આપો. પ્રભુ ઈસુના નામથી માંગીએ છીએ, માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 1 અધ્યાય 1 થી 18. ઘણી બધી વાતો કહી શકાય એમ છે, બહુ બધા વિષયો એની અંદર છે. 18 કલમની અંદર
પરંતુ આજે 1 અધ્યાય ને તેની 4 કલમ, ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે તેનામાં જીવન હતું અને તે જીવન માણસોનું અજવાળું હતું. તેનામાં જીવન હતું અને ત્યાં લખ્યું છે કે તે જીવન માણસોનું અજવાળું હતું. જીવન શબ્દનો ઉપયોગ પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ કરીને મને અને તમને બહુ સ્પષ્ટ રીતે ખાતરી કરાવે છે અથવા તો જણાવે છે કે તેનામાં એટલે શબ્દ સદેહ થયો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જે જીવન છે એ જીવનની વાત યોહાન પોતાની સુવાર્તાની અંદર કરીને એ જીવન અને એ જીવનમાં જે અજવાળું, એ અજવાળાની વાત મારી અને તમારી આગળ રજૂ કરે છે. અને તેથી યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 5મો અધ્યાય અને તેની 26મી કલમ, કેમ કે જેમ પિતાને પોતામાં જીવન છે તેમ દીકરાને પણ પોતામાં જીવન રાખવાનું તેમણે આપ્યું. એનો અર્થ કે એ જે અધિકાર છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં ઈશ્વરે પોતાના દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એ આપવામાં આવ્યું, એ એના વચન દ્વારા મને અને તમને શીખવે છે. યોહાનની સુવાર્તામાં જીવન અને અજવાળું, એનો અર્થ એવો થયો કે યોહાન એ પોતાની સુવાર્તામાં અજવાળું અને અંધારું એનો જે ચિત્રાંકન જે છે, એનું જે ચિત્ર છે, એ બાબત બહુ સ્પષ્ટ રીતે મારી અને તમારી આગળ રજૂ કરે છે. એને મારે સમજવાનું છે, આપણે સમજવાનું છે. અને તેથી ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 1 અધ્યાય ને તેની 3જી કલમ કહે છે, અને ઈશ્વરે કહ્યું કે અજવાળું થાવ, અને અજવાળું થયું. એનો અર્થ ઈશ્વર પોતે જે બોલે છે અને એ થાય છે. અને ત્યાં મને ને તમને એ પ્રથમથી ઈશ્વરે જે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, એ સર્જનના ભાગમાં કે સર્જન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં પણ ઉત્પત્તિ 1 અને 3 ઈશ્વરે કહ્યું અજવાળું થાઓ, અને અજવાળું થયું. ગીતશાસ્ત્ર 119 અને તેની 105 નંબરની જે કલમ છે, ત્યાં લખ્યું છે મારા પગોને માટે તમારું વચન, મારા પગોને માટે તમારું વચન દીવારૂપ છે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, મારા અને તમારા જીવનના દરેક વિભાગની અંદર કે દરેક બાબતોની અંદર પ્રભુનું વચન, પ્રભુનું વચન, પ્રભુનું વચન એ જીવન આપનાર વચન છે અને એ અજવાળું આપનાર વચન છે. એની ખાતરી પ્રભુ તેના વચનમાં આપણને કરાવે છે. મારા પગોને માટે તમારું વચન એ દીવારૂપ છે, તે મારા માર્ગને માટે અજવાળારૂપ છે. એનો અર્થ એવો થયો કે એ જીવન આપનાર છે, એ અજવાળું આપનાર છે, અને મારા પથ પર પણ તે અજવાળું પૂરું પાડે છે. મારા જીવનની અંદર જે કંઈ પરિસ્થિતિઓ છે, એ પરિસ્થિતિઓની અંદર પ્રભુ મને અજવાળાના અનુભવમાં લઈ જાય છે. અહીંયા બંને શબ્દ વિરોધીભાસ અથવા તો એ અજવાળા અને અંધારાની વાત આપણે જોઈ શકીએ છીએ. માર્તીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 16મો અધ્યાય અને 16મી કલમ, ત્યારે સિમોન પિત્તરે ઉત્તર આપ્યો કે તમે મસીહ જીવતા દેવના દીકરા છો. એનો અર્થ એવો થયો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે જીવન અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવન સંબંધીના જે વચનો છે, એ વચનો હંમેશા તે સમયે અને આજે મારા અને તમારા અને પૃથ્વી પરના બધા જ લોકોને માટે મસીહ જીવતા દેવના દીકરાના એ જીવન સંબંધીને જીવનમાં મને અને તમને દોરી જાય છે. યોહાનની સુવાર્તા તેનો 10મો અધ્યાય તેની 28મી કલમ મને અને તમને જણાવે છે કે હું તેઓને અનંત જીવન આપું છું. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, બહુ મોટો આશીર્વાદ પ્રભુએ તેના વચનમાં અને તેમના દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણને આપ્યો છે. હું તેઓને અનંત જીવન આપું છું અને કદી તેઓનો નાશ થશે નહીં.
કોનો? જે તેના પર વિશ્વાસ કરે છે, જે એના પથ પર ચાલે છે, એ જીવનના અનુભવમાં આવે છે, એ જીવન ઉપર એ વિશ્વાસમાં પોતાના જીવનને મૂકે છે. અને તેથી યોહાન 14:6 થોમા કહે છે, થોમાને ઈસુ કહે છે કે માર્ગ, સત્ય તથા જીવન હું છું. મારા આશ્રય વિના પિતાની પાસે કોઈ આવતું નથી. માર્ગ પણ પ્રભુ છે, અને ત્યાર પછી થોમાને જણાવે છે કે સત્ય પણ તે છે અને જીવન પણ એ જ છે. માર્ગ, સત્ય તથા જીવન પ્રભુ પોતે છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જીવન આપવાને માટે, અનંત જીવન આપવાને માટે, મને અને તમને અને વિશ્વાસ કરનાર દરેકને જીવન આપવાને માટે આ પૃથ્વી પર આવ્યા. જ્યારે હું વિશ્વાસ કરું છું, જ્યારે હું એ વચન પર વિશ્વાસ કરું છું, ત્યારે પ્રભુ એના વચન દ્વારા મને તેની આશીષ પૂરી પાડે છે. અને તેથી પહેલો યોહાન 1 અને 2 બહુ સરસ કહે છે. યોહાન પહેલા પત્રની અંદર તેની પહેલી અને બીજી કલમમાં કહે છે કે જીવનના શબ્દની વાત કરીને કહે છે, ત્યાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે, જે આરંભથી હતું. એનો અર્થ કે પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી જ એ હતું જ. અને તેથી લખ્યું છે આરંભથી હતું, જે અમે સાંભળ્યું હતું, અમે સાંભળ્યું, જે અમે પોતાની આંખે જોયું. ત્યાર પછી લખ્યું છે જેને અમે નિહાળ્યું, જેને અમે અમારા હાથે સ્પર્શ કર્યો. તે જીવનના શબ્દ સંબંધી અમે તમને કહી દેખાડીએ છીએ. અને એ જીવન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પ્રગટ કરવામાં આવેલું છે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે સવારે ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જે જીવન પ્રગટ થયું છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં છે, એની સાક્ષી જેણે એનો અનુભવ કર્યો, જે એમના સંપર્કમાં જેમણે વિશ્વાસ કર્યો, એ દરેકને એ લોકો સાક્ષી પૂરે છે. અનંત કાળનું જીવન જે પિતાની પાસે હતું એ અમને પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે. અને કે છે અમે તમને કહી બતાવીએ છીએ. બહુ ગજબની સાક્ષી, અદ્ભુત વચન, જીવન સંબંધી, એ અનંત કાળના જીવન સંબંધી, અનંત જીવન સંબંધી પ્રભુ એના વચનની અંદર આપણને આપે છે. અને તેથી ગ્રીક જે શબ્દ છે એનો અર્થ થાય છે ઉદ્દેશ અથવા હેતુ. એ જ વચન પ્રભુ મને આપે છે અને તમને આપે છે કે તે મારા માટે મને જીવન મળે અને મને ભરપૂર જીવન મળે. મને જીવન મળે અને ભરપૂર જીવન મળે માટે તે આવ્યા. એમનો ઉદ્દેશ હતો, એમનો હેતુ હતો. એ પોતાનાની પાસે આવ્યા, એ હેતુસર આવ્યા, એ ઉદ્દેશ સાથે આવ્યા. જેણે પણ તેના પર વિશ્વાસ કર્યો, જેણે પણ તેનો અનુભવ કર્યો, એ જીવનનો અનુભવ કર્યો, તે જીવનને પ્રભુએ ધન્ય બનાવી દીધું. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે સવારે યોહાન પોતાની સુવાર્તાના પહેલા અધ્યાયની પહેલી કલમમાં કહે છે, આરંભે શબ્દ હતો, શબ્દ ઈશ્વરની સંગાતે હતો, શબ્દ ઈશ્વર હતો. અને તેથી એ જ શબ્દ 1 અને 8 પ્રમાણે કહે છે કે તે અજવાળું ન હતો, પણ એટલે કે યોહાન સંબંધી, અને તે અજવાળા વિશે શાયદી આપવાને આવ્યો હતો. ખરું અજવાળું તે હતું કે જે જગતમાં આવીને હરેક માણસને પ્રકાશ આપે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી ઉપર, ઈશ્વરે પોતાના દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને બહુ ચોક્કસ મારા અને તમારા માટે અને વિશ્વાસ કરનાર દરેકને માટે મોકલી આપ્યા. અને તેથી પહેલો કોરિન્થી તેનો 15મો અધ્યાય 35 થી 54 કલમ અત્યારે આપણે વાંચતા નથી, આપણે હંમેશા એને વાંચીએ છીએ. ત્યાં બહુ સરસ વાત પાઉલ પ્રેરિત લખે છે
ત્યાં એ કલમોમાં એ બાબત લખવામાં આવ્યું છે કે મૃત્યુ પછી અનંત જીવનના અનુભવની વાત. ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યા છે, ખ્રિસ્ત ઉઠ્યા છે અને તે જીવે છે. તેમનામાં જીવન છે, તેમના દ્વારા મને જીવન મળે છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ પુનરુત્થાન પામેલા અને સજીવન થયેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જ્યારે હું વિશ્વાસ કરું છું, હું એમની સાથે જોડાઉં છું, ત્યારે યોહાન 3:16 મને કહે છે, કેમ કે દેવે જગત પર એટલો પ્રેમ કર્યો, કેમ કે ઈશ્વરે જગત પર એટલો પ્રેમ કર્યો કે તેમણે પોતાના એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો. એનો હેતુ શું હતો? એમનો ઉદ્દેશ શું હતો? એ માટે કે જે કોઈ તેમના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે અનંત જીવન પામે. તેને જીવન મળે, તેને અનંત જીવન મળે એ ખાતરી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મને ને તમને આપવામાં આવી છે. 2 કોરિન્થી 4:16 એ કારણથી પાઉલ કહે છે, એ કારણથી શું કહે છે કે અમે ના હિંમત થતા નથી. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, શું આપણે એવી કોઈ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈએ છીએ? શું આપણે એવા કોઈ સંજોગોમાંથી પસાર થઈએ છીએ? શું આપણને એવી બાબતો છે? તો પાઉલ પ્રેરિત 2 કોરિન્થી 4:16 કહે છે, એ કારણથી અમે ના હિંમત થતા નથી, પણ જો કે અમારું બાહ્ય મનુષ્યત્વ ક્ષય પામે છે, તો પણ અમારું આંતરિક મનુષ્યત્વ રોજ નવું થતું જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. રોજ નવું થતું જાય છે. રોજ અમે જીવનના અનુભવમાં આવીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મારા ભાઈઓ અને બહેનો, મને અને તમને એ વચન મળ્યું છે. જે તેના વચનો સાંભળે છે તેને પ્રભુ યોહાન 5:24 અને મને મોકલનાર પર વિશ્વાસ કરે છે તેને અનંત જીવન છે. બહુ મોટી પ્રોમિસ પ્રભુ એના વચનમાં આપી છે. એ પ્રોમિસને મારે સ્વીકારવાની છે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, એ જીવનને એ ઉદ્દેશ અને હેતુ સાથે પ્રભુ મને ને તમને આજે જે હેતુ સાથે એ જીવન આપવાને માટે, એ નાશ અને અંધકારમાંથી બહાર કાઢવાને માટે, એ તમામ પ્રકારના પરિબળોમાંથી બહાર લાવવાને માટે પ્રભુ આવ્યા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મને એ જીવન મળ્યું છે. અને તેથી જ બીજી વાત પ્રભુ આપણને કહે છે, 4 ફરીથી વાંચીએ, ત્યાં લખ્યું છે કે તેનામાં જીવન હતું. એ જીવન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, એ ઉદ્દેશ અને હેતુ સાથે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર આવ્યા. જેણે પણ તેના પર વિશ્વાસ કર્યો એને યોહાન 1:4 એનામાં જીવન હતું. અને તેથી બીજી વાત કહે છે, તે જીવન માણસોનું અજવાળું હતું. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, મારી કઈ પરિસ્થિતિ છે, હું કયા સંજોગોમાં જીવું છું, એ પ્રભુ જાણે છે. મારી આસપાસ શું છે એ પ્રભુ જાણે છે. અને તેથી બીજી વાત છે તે જણાવે છે, તેનામાં જીવન હતું અને તે જીવન માણસોનું અજવાળું હતું. ભલાઓ પ્રભુ તેના વચનમાં આપણને એ કહે છે, ઈસુએ ફરીથી તેઓને કહ્યું કે જગતનું અજવાળું, એ ઉદ્દેશ્ય હતો કે જીવન આપવા આવ્યો છું. અને જો તમે કોઈ પરિસ્થિતિમાં છો અને સંજોગોમાંથી પસાર થયા છો, તો બીજી વાત એ જ કલમમાં પ્રભુ ફરીથી કહે છે, તેઓને કહ્યું કે જગતનું અજવાળું પણ હું છું. જગતનું અજવાળું પણ હું છું. જે મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં ચાલશે નહીં, પણ તે જીવનનું અજવાળું પામશે. જે મારી પાછળ આવે છે તે અંધકારમાં નહીં ચાલશે, પણ જીવનનું અજવાળું પામશે.
એટલી બધી ખાતરી બીજા કશામાં આપણને મળતી નથી. પ્રભુ એના વચનમાં આપે છે. પ્રભુ એના વચનના અનુભવો મારા જીવનમાં કરાવે છે. શું કોઈ એવી પરિસ્થિતિમાંથી જીવું છું, પસાર થઉં છું, આજે સવારે પ્રભુ એ જીવનનું અજવાળું પોતે છે, પ્રકાશ પોતે છે, એ મારા જીવનના અંધકારને દૂર કરી શકે છે, મારા જીવનની દરેક પરિસ્થિતિને દૂર કરી શકે છે. મને એ જીવન આપીને એ અંધકારની પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢીને પ્રકાશમાં લઈ જાય છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ગીત કરતા 36મા ગીતની 9મી કલમમાં કહે છે, તમારા અજવાળામાં અમે અજવાળું જોઈશું. તમારા અજવાળામાં પ્રભુનું વચન ગીત શાસ્ત્ર 36 અને 9 કહે છે, તમારા અજવાળામાં અમે અજવાળું જોઈશું. ખ્રિસ્તમાં જે અજવાળું, જે પ્રકાશ એ પોતે છે, મારીને તમારી આગળ એ આવ્યા છે. હું જગતનું અજવાળું છું. અને તેથી વાલાઓ, મારા જીવનનો કોઈ પણ અંધકાર હશે તો પ્રભુ એમ કહે છે, એ ઈશ્વરનો પ્રકાશ, ઈશ્વર પોતે અજવાળું છે, મારા જીવનના અંધકારને દૂર કરનાર ઈશ્વર છે. પ્રકાશ હંમેશા લોકોને પોતાના તરફ ખેંચે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આજે સવારે જીવન આપવાને માટે આવ્યા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બીજી વાત, મને અંધકારમાંથી બહાર કાઢવા અને અજવાળામાં લઈ જવાને માટે આવ્યા. એ પોતે પ્રકાશ છે, એ પોતે અજવાળું છે. વિશ્વાસ મારે કરવાનો છે, સ્વીકાર મારે કરવાનો છે. અને તેથી બહુ સરસ એક નાનું વાક્ય છે, દીવાદાંડી પોતાના કાર્યમાં ચૂપચાપ પોતાનો પ્રકાશ ફેલાય જ જાય છે. કેટલી બધી જગ્યાએ અંધકારમાં એક નાનો દીવડો એ પ્રકાશ પૂરો પાડે છે. ભલા ભાઈઓને બહેનો, શું હું કોઈ એવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છું? પ્રભુ મારા જીવનના અંધકારને દૂર કરવાની માટે આવ્યા. અને તેથી ભલા ભાઈઓ અને બહેનો, જીવનના અંધકાર ભર્યા સમયો જો છે, જીવનની અંદર કદાચ હું એવી બાબતોમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છું અને ક્યાંક મને માર્ગ સૂઝતો નથી, આજે સવારે પ્રભુ આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, જે મને જીવન અને મને પ્રકાશ આપવાને માટે આવ્યા છે, અને મારે વિશ્વાસ કરવાનો છે. યોહાનની સુવાર્તા તેનો 12મો અધ્યાય અને 46મી કલમ એવું કહે છે, જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ રાખે છે, ગજબની વાત છે. યોહાન 12:46. પ્રભુ એને ખાતરી સાથે મને ને તમને એના વચનમાં કહે છે, જે કોઈ મારા પર વિશ્વાસ રાખે છે તે અંધકારમાં ન રહે, માટે જગતમાં હું પ્રકાશ રૂપે આવ્યો છું. ભલાઓ, પ્રભુ પોતે પ્રકાશ છે અને મને એ પ્રકાશ પૂરો પાડે છે. મને પ્રકાશમાં દોરી જાય છે, મને પ્રકાશના અનુભવમાં લઈ જાય છે. અને તેથી આપણને પ્રકાશ આપવામાં આવ્યો છે, અજવાળું આપવામાં આવ્યું છે. તે પોતે પ્રકાશ છે. વિશ્વાસ મારે કરવાનો છે. અને તેથી યોહાન 1:9 બહુ સરસ વાત છે. ખરું અજવાળું તે હતું કે તે જગતમાં આવીને દરેક માણસને પ્રકાશ આપે છે. નોટ ઓનલી વન. યોહાન 1:9 કહે છે કે ખરું અજવાળું તે હતું કે જે જગતમાં આવીને દરેક માણસને પ્રકાશ આપે છે. વિશ્વાસ મારે કરવાનો છે. અને તેથી એક કવિ
પોતાની કવિતામાં આ પ્રમાણે લખે છે કે એક ચિત્રની વાત કરતા કહે છે કે જે ચિત્ર છે તેના મધ્ય ભાગમાં વધસ્તંભ છે, તેમાંથી લાલ પ્રકાશ નીકળી રહ્યો છે અને તેમાં સત્ય છે. એને ખરા સ્વરૂપમાં જેવો આપણે જોઈ શકીએ છીએ અથવા જોઈએ છીએ, તેથી આપણે મારે અને આપણે બધાએ એ વધસ્તંભની પાસે જવાની જરૂર છે. એ વધસ્તંભની પાસે જવાની જરૂર છે. અને તે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યારે આપણે વધસ્તંભની પાસે આવીએ છીએ ત્યારે તે પ્રકાશ મારા અને તમારા પર આવે છે. એ વધસ્તંભની છાયાની નીચે મારી અને તમારી જાતને મૂકવાની જરૂર છે. અને જ્યારે હું લાવું છું ત્યારે જીવન અને પ્રકાશનો અનુભવ અને આશીર્વાદ પ્રભુ મને આપે છે. લુ બર્ગન ડ્યુકે દેશના જે ચરણી સિક્કા હતા એના ઉપર બળતા દીવાનું પ્રતીક મુકાવ્યું. આનો અર્થ એ એવું કહેવા માંગતા હતા કે હું પોતે બળીને બીજાને પ્રકાશ આપું છું. પ્રકાશ આપવાને માટે બળી જવું પડે છે ત્યારે તે બીજાને પ્રકાશ આપે છે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, યોહાન 1:4 તેનામાં જીવન હતું, તે જીવન માણસોનું અજવાળું હતું. અને તેથી યશાયા પ્રબોધક તેના 2 અધ્યાયની 5મી કલમમાં કહે છે, હે યાકૂબના વંશજો, ચાલો આપણે યહોવાના પ્રકાશમાં ચાલીએ. નક્કી આપણે કરવાનું છે. યશાયા 2:5 હે યાકૂબના વંશજો, ચાલો આપણે યહોવાના પ્રકાશમાં ચાલીએ. પ્રકાશમાં ચાલવાને માટે મારે અને તમારે અંધકારને છોડવો પડે છે. અંધકારમાંથી બહાર આવવું પડે છે. અંધકારને જાકારો આપવો પડે છે. અને તેથી પ્રકાશમાં ચાલવાને માટે અંધકારમાંથી બહાર જ્યારે આપણે આવીએ છીએ, અંધકારને છોડીએ છીએ, ત્યારે યોહાનની સુવાર્તાનો 1 અધ્યાયને 4 કલમ કહે છે, એ પ્રભુ મને અને તમને વિશ્વાસ કરનારને એ જીવન અને અજવાળાના ભાગીદાર બનાવે છે. પ્રભુ આપણને એવી કૃપા આપે, પ્રભુ આપણને એવું સામર્થ્ય આપે, પ્રભુ આપણને એવું બળ આપે, પ્રભુ આપણને એવી સમજ આપે. પ્રભુ પહેલા મને સમજ આપે કે જે હેતુ, જે ઉદ્દેશ દેવે પોતાના દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આ પૃથ્વી પર મોકલીને મારા માટે રાખ્યો, મને જીવન અને ભરપૂર જીવન મળે, મને જીવન અને અનંતકાળનું જીવન મળે, મને અંધકારમાંથી બહાર કાઢીને પ્રકાશમાં હું આવું, એને માટે તેમણે પોતાના દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યા. વિશ્વાસ મારે કરવાનો છે, મારે પર ચાલવાનું છે, નિર્ણય મારે કરવાનો છે. મારા ભાઈઓની બહેનો, પ્રભુ આપણને આ વચનો સમજવા, સ્વીકારવા અને નિર્ણય કરવા પવિત્ર આત્મા આપણને મદદ કરે કે ઈશ્વરે પોતાના દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મારા માટે મોકલ્યા. પ્રભુ આપણને જીવન આપવા માંગે છે, ભરપૂર જીવન આપવા માંગે છે, અનંતકાળનું જીવન આપવા માંગે છે. એ અંધકારના પરિબળોમાંથી, પરિસ્થિતિઓમાંથી, અજવાળામાં આપણને બહાર લાવવા માંગે છે. પ્રભુ મને અને આપણને સમજવાને માટે, સ્વીકારવાને માટે સહાય અને મદદ કરે. પ્રભુના અજાયબ અને અદ્ભુત વચનને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ ફરીને એકવાર એ જીવન અને પ્રકાશ પોતે છે એ બાબતો હું સ્વીકારી શકું એ માટે મને મદદ કરે. આમેન. સમર્પણના ગીતમાં જોડાઈએ.
मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल। પ્રાર્થના કરીએ। પવિત્ર અને જીવતા આકાશમાંના અમારા પ્રભુ, અમે આ તમારા અજાયબ વચનોને માટે આભાર માનીએ છીએ।
જે અર્પણો પ્રભુ અમે તમારી સમક્ષતામાં લાવ્યા છીએ, એ દાનો અને અમારા જીવનો એ અમે તમારા હાથમાં સોંપતા, જે જીવનની વાત પ્રભુ તમે અમને કરી છે, જે અજવાળાની વાત કરી છે, પ્રભુ તમે જે હેતુસર આ પૃથ્વી પર આવ્યા એ હેતુ અમારા જીવનોમાં પરિપૂર્ણ થાય અને અંધકારની સત્તાઓ અને અંધકારના પરિબળોમાંથી અમે પ્રકાશ તરફ પાછા ફરીએ. તમે પોતે મુખ્ય ખાસ અજવાળું છો, તમે પોતે પ્રકાશ છો. એના અનુભવમાં પ્રભુ તમે અમને રાખો અને અમે અમારા જીવનોને તમારા હાથમાં સોંપતા, તમારા વચનને માટે આભાર માનતા, અર્પણો જે અમે લાવ્યા છે તેઓને માટે આભાર માનતા, અમને જે આપ્યું એમાંથી થોડું તમારી પાસે લાવ્યા છીએ, ત્યારે પ્રભુ તમે તેને તમારા મહિમાને માટે ઉપયોગમાં લો. આજની આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભાને માટે, પ્રભુ ગીતોને માટે, પ્રાર્થનાઓને માટે અને વિશેષ કરીને વચનને માટે ધન્યવાદ અને માન આપતા અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર અને પ્રમાણ નામથી માગીએ છીએ, માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ અમને માફ કરો અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ભૂંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છીએ. આમીન. અને હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અને મીઠી મધુરી સંગત, ઈશ્વરનો આશીર્વાદ આપણા પર ઉતરી આવો આપણી સાથે અને વિશ્વાસ કરનાર સર્વ વાલાઓ અને તેની વાલી મંડળીની સાથે હમણાંથી હર હંમેશ રહો. આમીન.